चित्रकोंडा भल अच्छी तो पूरा भल आपण विधानसभा मध्ये कही जे जो क्षय क्षति सब आकलन है समुद्र रे कुआ हगिला भलिया समस्त को छिंची देला चित्रकोंडार चित्र केबे बदलियो सरकार सहित प्रशासन सहित बार बार लड़ाई करिछि आपण विधायक हवा पर कोन परिवर्तन है से बड़ी आखि दृश्य परिवर्तन किछि हेई नै 2 वर्षर रिपोर्ट कार्ड आपनकर लोक देखले बीजेपी सरकार आसिला परे 2 वर्ष भितरे आपण मो निर्वाचन मंडली कोन सारा ओडिसा रो गोटे चित्र भी बदली नहीं चित्रकोंडा एबे भी दुर्गम अंचल भावे परिचित ए परिचय बदलियो ना नहीं सबु बेले सरकार सहित जोगाजोग अछि मुख्यमंत्री माननीय मंत्रीगण सहित जोगाजोग अछि किंतु संघर्ष भी करिया पड़ियो किंतु चित्र बदली पारु नहीं अनेक गाँ को रास्ता नहीं यातायात तो सुविधा नहीं लोके स्वास्थ्य सेवा पाई पारु नांती गर्भवती महिला खटिया रे बुआ हैला गर्भवती महिला ये कथा मध्य आप बार बार देखते ये राज्य निंदार प्रसंग भी होइछि निश्चित भाव निंदा होइछि आदिवासी माने आज भी जंगल जल जमी पाई लड़ाई करुछंती आरो शेष हबो ना नाही बिचिनांचल जोटा स्वाभिमान अंचल जोटा कह जाछि पणसपुट जंत्री बली जगह अछि धुलीपुट बली जगह अछि एपटे तुलसी पहाड़ बोली मातली अंचल तुलसी पहाड़ बोली जगह अछि आपण 2 वर्ष होला विधायक हेलेनी कहिले हमको लाज लागुछि जे निसारे आदिवासी लोक अधिक क्षतिग्रस्त होउछंती गाँ गाँ को छक छक को सबू दुकान बाजार रे मद बिक्री हबो बोली घोषणा मध्ये करछथि आपण एमते कोन जादू कले जे एठी कांग्रेस जितियो 24 वर्ष शासन कला विगत बीजेडी सरकार किंतु अति लज्जार कथा लज्जाजनक विषय जे ना को बड़ बड़ टीवी पर्दा ये रे सब घोषणा कले स्वाभिमान अंचल बोली घोषणा कले आज भी नाळ पानी आज भी विशुद्ध पानी मिलुनी चुआ पानी पिउछन आपण से जगह पहुंचे चेष्टा करना मु पहुंची जाईची मो अंचल युवक युवती माने एठी रोजगार पाइबे ए मलकानगिरी जिल्ला रे मध्य बेरोजगार रोजगार नाही चाकरी नाही नियुक्ति नाही बाध्य है आज युवक युवती माने अन्य राज्य को दादन पठिବାକୁ जाउछु साप कामुड़िथिला आ सापटा डेंडे मरियला आपण कोन बस रे सोइथिले बस रे निया लागियला बस रे आस्थिले हठात बस टा जळी गला हुतु हुतु होई करी 10 मिनिट भीतर हुतु हुतु होई करी बस चढ़ी गला से बस रे स्लीपर सोई पड़ती केबे माओवादी सब भेट होइछि ना नहीं माओवादी से अनेक तरह भेटी हां प्रजा मिली जाइछिंती सब प्रजा मिली जाइछि तांकर मीटिंग जाइछि तांकर जोटी नाच गीत हुए से समय रे सिटी भी हम जाई मु लोकन पय बहुत किछि करि परथांती किंतु मो दल सरकार रे नहीं निश्चित माने असहाय मने होछि राज्यसभा निर्वाचन रे आपन को क्रॉस वोटिंग पय ऑफर मिलथिला ना नहीं आसुची ऑफर करूची 10 कोटी के 15 कोटी हाँ विधायक हाँ किए कहते आम दल को आसिले तुमको मंत्री कर देबू माइजी टेकर कषा के मनुष पिलार भाषा के अच्छा आम तोरे जोड़ा भाषा दे देबू ताको केबे परिवर्तन करबो नै आपण मानकु विधानसभा को जीवाकू दिया गलानी 14 जन विधायक को सस्पेंड कराला आपण कहले पवित्र गृह रे हमको मुथ मारी बाहर करगला पुलिस बेस रे सिक्यूरिटी ड्रेस कोड रे आसी करी हमको टाणी ओटारी विदा मुथ मारी करते नेले आपण देखि देबे से फाइटिंग हला गोटे मंगू बाबू आपण ए जो अभिनव प्रतिवाद गुडा सब कोड सिखुचंदी से जो तुरी फुंकिली नागिन फुंकी देली सिटी पडियम तळे जाई अच्छा बाचस्पति को पाखरे जाके नागिन फुंकली हां नागिन गीत बजाई तो पुष्पा फिल्म शूटिंग हला आपण गले किंतु रोल मिलले मते रोल देले पुलिस रोल देले जेड पितली पुष्पा कभी झुकेगा नहीं मंगू भाई कभी झुकेगा नहीं नमस्कार न्यूज विथ असित को स्वागत आज आलोचना रे मो सह जोड़ी होचंती मालकानगिरी जिला चित्रकोंडार कांग्रेस विधायक श्रीजुक्त मंगू खिल मंगू बाबू कार्यक्रम को आपन स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत स्वास्थ्य भल अछि हाँ भल अछि चित्रकोंडा भल अछि तो पूरा भल केमती कोन कार्यक्रम चलछि एटा तो वर्षा सीजन आरंभ हो गला वर्षा दिन वर्तमान वर्षा जोरदार वर्षा चलछि ए वर्षा भितरे मध्य आमे प्रत्येक अंचल गस्त करूथलु गस्त करूछु आउ किछि प्रबल वर्षा जो चाषबास जो धोई नहीं से अंचल में आम गस्त करूँ कार घर झुपड़ी जो घर जाक जो भांगी जाइए से अंचल गस्त करूँ आपण विधानसभा रे कही जे जो क्षय क्षति सब आकलन होइछि पारा झाड़ा कला बेलिया काऊ हाँ काऊ होगिला एबे से जो आकलन होई कि से माने पाइले ना नहीं सेटा गत विधानसभा रे जो मौसुमी अधिवेशन बेले जो माननीय कृषि मंत्री को कही जे विधानसभा रे जेते बेले लोकंकर बहुत क्षयक्षति हो गला गत वर्ष हमर एठी धान मांडिया जो बिरी सुआ कांगू जो लगाई प्रबल वर्षा जो सब धोई नेला परे मो सिटी माननीय मंत्री को
ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। କଲା ପରେ ଏଠି ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ ସଠିକ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଯାହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ 100 ଟଙ୍କା ତ କାହାକୁ 200 କାହାକୁ 300 କାହାକୁ 1000 କାହାକୁ 1500 ଏମିତି ଟଙ୍କା ଦିଆ ଏଭଳିଆ ଦେଇକିରି ଠକିଦେଲେ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ ବେଳକୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଥିଲି ଯେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ବର୍ଷା ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା, ବନ୍ୟା ହେଲା, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ଲୋକଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଭୁଷୁଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ କୁଆ ହଗିଲା ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ। ଏକଥା ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲି। ମଙ୍ଗବାବୁ ସତ କହିବେ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର କେବେ ବଦଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଟୁ ମୋର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସରକାର ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ବାର ବାର ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଲୋକଙ୍କର ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ଲୋକଙ୍କର ପିଇବା ପାଣି, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ, ବିଜୁଳି ନେଟୱାର୍କ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ରହିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲାବେଳେ ସମିତି ମାନେ ବ୍ଲକ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଲି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ବାର ବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2024 ମସିହାରେ ବିଧାୟକ ବି ହେଲି, ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ବୈଠକ ହୁଏ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ଚାଲେ, ସେଇ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାର ବାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଯେ ଆମ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ଉପାନ୍ତ ପାହାଡ଼ିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର ବଦଳି ନାହିଁ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ମିଶିଛି, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଥର ମିଶିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଇନାହିଁ। 2 ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଦେଖିଲେଣି? ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ବି ବଦଳି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଯେ ଯୋଉଟା ଘର ହଉ କି ଅଲଗା ଅଫିସିଆଲି ହଉ କି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉ, କେବଳ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କୌଣସି ଆଖି ଦୃଶିଆ କାମ ହେଇନାହିଁ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଏବେ ବି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ, ଏ ପରିଚୟ ବଦଳିବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଏ ପରିଚୟଟା କେମିତି ବଦଳାଇବ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାଟା 147 ନମ୍ବର ବିଧାନସଭା ଭିତରେ କେମିତି 1 ନମ୍ବର ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟା କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ କେମିତି 1 ନମ୍ବର କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ସରକାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ବଦଳି ପାରୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଗାମୀ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅନେକ ଗାଁ ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାଏ ପଞ୍ଚାୟତ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଅଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ପଞ୍ଚାୟତ, ମାତଲିର କିଛି ଅଂଶ ରହିଛି, ଖଇରୁପୁଟର ମୋର 4ଟି ବ୍ଲକ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା, ଖଇରୁପୁଟ, କୋରକୁଣ୍ଡା, ମାତଲି ଏବଂ ଗୋଟେ NSC ବାଲିମେଳା। ମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ଚିତ୍ର ଆମର
ମିଡ଼ିଆରେ ପେପର ମିଡ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ବି ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଅନେକ ଥର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଛି, ପେପର ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଛି ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାର ବାର ଦେଖିଥିବେ। ଇଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିନ୍ଦାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଭଳିଆ ଅନେକ ଗାଁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଯେ ସେ ଗାଁ ଟୁ ଗାଁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଂଯୋଗ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଡିଟେଲ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ତଥ୍ୟ ମାନେ କେଉଁ ଗାଁ ଟୁ କେଉଁ ଗାଁ ରାସ୍ତା ହେଇନାହିଁ ତାର ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଥୋଇ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ଯେ ଏଇ ଗାଁଟା ମାନେ ରାସ୍ତା କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଇନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଆଜି ବି ଜଙ୍ଗଲ ଜଳ ଜମି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆର ଶେଷ ହବ ନା ନାହିଁ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ 50ରୁ 60 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ନାକାମାବାଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ନାକାମାବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଦଲିଗୁଡ଼ା, ବାୟାପଡ଼ା, କିସିଙ୍ଗବେଡ଼ା, ବଣାକିଆଗୁଡ଼ା, ନାରିଙ୍ଗଜଲା ବୋଲି କିଛି ଗାଁ ସେ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ବିଚିନାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ପଣସପୁଟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଜାଗା ଅଛି, ଧୂଳିପୁଟ ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି, ଏପଟେ ତୁଳସୀ ପାହାଡ଼ ବୋଲି ମାତଲି ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳସୀ ପାହାଡ଼ ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଗାଁ ବାକି ରହିଯାଇଛି, ରାସ୍ତା କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଇନାହିଁ। ସେଠି ପିଇବା ପାଣିର ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଧାୟକ ହେଲେଣି, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି କହିଲେ ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବାର ବାର ବି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବାର ବାର କହିଛି, ସାର୍ ମୋର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ଚିତ୍ରଟା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥୋଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ କାହିଁକି ହଉନି? ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଉଦାସୀନତା, ଅବହେଳା କି ମାନେ ଆମ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ବାର ବାର କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପାଇଁ? ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମୁଁ ଉଠେଇଥିଲି, ଆଉ ପିଇବା ପାଣି ଉପରେ ଉଠେଇଥିଲି। ଯେଉଁ 80% 90% ଲୋକ ଆମ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଚାଷବାସ କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି, କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜମିରେ କେମିତି ଜଳସେଚିତ ହେଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃଷି ବହୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠେଇଥିଲି। ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ପିଲା, ତେଣୁ ଚାଷୀର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ବି ମୁଁ ଚାଷ କରେ, ଏବେ ବି ଚାଷ କରିଛି, 6-7 ଏକର କରିଛି। ଆଉ ସକାଳେ ଆପଣ ମୋତେ ସକାଳେ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ, ଘରେ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ 5:30ରେ ଉଠି ପଡ଼େ। 5ଟାରେ ଉଠିଲି ମାନେ ବିଲ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିକିରି ଆସେ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ବିଲରେ ଜମିରେ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଛି। ଆପଣ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ନିଶା ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସରକାର ବାସ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶା ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କରିବୁ, ପ୍ରଚାର ବି କରୁଛନ୍ତି, ବାର ବାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜୋରଜାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁକୁ ଛକ ଛକକୁ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର କହୁଛି ଗୋଟେ, କରୁଛି ଗୋଟେ। ଲଟେରୀ ହେଉଛି, ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଯିଏ ଅଧିକା ମଦ ବିକିଲେ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ରହିଛି। ମାନେ ଖାଲି ବାସ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ମଦମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଶାରେ, ଅଧିକ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଇବା ଆଶାରେ ମାର୍କେଟରେ ବଜାରରେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମଦ ମିଳିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଧିକା ମାଲ ବିକିବ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ, ଏ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ଯାଦୁ କଲେ ଯେ ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଗଲା? ଯଦି କାମ ହେଇଛି ମନେ ନାହିଁ,
ବିଗତ ବର୍ଷରେ କାମ କିଛିଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନେକ କାମ ହେବାର ବାକି ଅଛି, ଅନେକ କାମ ହେବାର ବାକି ଅଛି। 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ବିଗତ ବିଜେଡି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଅତି ଲଜ୍ଜାର କଥା, ଲଜ୍ଜାଜନକର ବିଷୟ ଯେ ନାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିଭି ପର୍ଦା ଇଏରେ ସବୁ ଘୋଷଣା କଲେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଦଳିଲା ନାହିଁ, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ନାଳ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଚୁଆ ପାଣି, ଆଜି ବି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମିଳୁନି, ଚୁଆ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାଇଛି, ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ତ ଏରିଆ ସବୁବେଳେ ଗସ୍ତ କରେ, ଯୋଉଠିକି ସରକାର ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ, ଚାଲି ଚାଲି ପହଞ୍ଚେ ସେ ଜାଗା। କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହବା ବି ଦରକାର ସମସ୍ୟାର। ମୁଁ ବାର ସମାଧାନ କିଏ କରିବ? ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସରକାର ବସିଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ମିଡିଏଟର ମାଧ୍ୟମ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ସରକାରର କଥା ଆଣିକି ପବ୍ଲିକକୁ ଜଣାଇବୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ମିଡିଏଟର, କିନ୍ତୁ ବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ଯଦି କାମ ହଉନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ କରିବୁ? ମଙ୍ଗବାବୁ, ଏ କଥା କେବେ ମନକୁ ଆସିନି ଯେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଏଇଠି ରୋଜଗାର ପାଇବେ? ବେରୋଜଗାର କଥା ବି ଆମେ ବାର ବିଧାନସଭାରେ ଉଠେଇଛୁ। ଆମ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଛାତ୍ର ମାନେ ପାଠ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ, ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆଜି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆନ୍ଧ୍ର, କେରଳ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ବିଧାନସଭାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକରି ଗଲି ସେତେବେଳେ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ହେଇପାରି ନାହିଁ, କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, କଳକାରଖାନା ନାହିଁ। ଯଦି କଳକାରଖାନା କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠିକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାକିରି ବା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ଯୋଉ ମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାର କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ, ସରକାର ପାଖରେ ଜଣାଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଛୁ କଥାଟା, ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି କଥା। ସରକାର ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଏ ତାହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବେକାର ହେଇକରି ଘରେ ଏଣେ ତେଣେ ଯୋଉ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ ସତରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ସାପଟା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ମରିଗଲା? କ'ଣ ସେ କାହାଣୀ? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମୋର କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଲା 2024 ମସିହାରେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା, କାଉଣ୍ଟିଂ ଯୋଉ ଦିନ ହେଲା ତାର ନେକ୍ସଟ ଦିନ ମତେ ଆଟାକ୍ କଲା, ମାନେ ଗୋଟେ କାଲାଟ ସାପ କହିବେ ଆମର ଏଠି। କାଲାଟ ସାପ ମାନେ ଏ ସାଇଜର ଥିଲା, ଲମ୍ବା ହେଇକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଦଳ ଦଳ ଦାଗ ଥିବ, ତାକୁ କାଲାଟ ସାପ କହିବେ। ବହୁତ ବିଷଧର ସାପ, ଅନେକ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସାପ ଯାକୁ କାମୁଡ଼ିଛି, କୁଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସବୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେଦିନର ଘଟଣା କ'ଣ, ମୁଁ ନୂଆ ଖୁସିରେ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଛୁ, ଲୋକ ଗହଳି ମୋର ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବାରଣ୍ଡା ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଗପସପ ହଉତେ ମତେ ଟିକେ ପାସ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଘର ପଛକାନି ପଳେଇଲି। ସେଠି ଇଟା ବାଲି ପଥର ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଇଟା ପଥର ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇ ପଥର ପାଖରୁ ବାହାରି ମତେ ସଟ୍ କିନା ଚୋବାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚୋବାଇଲା, ଗୋଡ଼ର ଲେଫ୍ଟ ମାନେ ବାଁ ଗୋଡ଼ର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୋବାଇଲା। ଆପଣ ଅଚେତ? ମୁଁ ଚିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଲି, ଚିଞ୍ଚାଡ଼ିଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାପ। ଆଚ୍ଛା,
ତାପରେ ମୋତେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନେଇକି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଇଏ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଅଚେତ ହେଇଗଲି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ, ତାକୁ ଆମର ଲୋକ କିସ୍ କରିତେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ରଖିଥିଲେ ସେ ସାପକୁ। ସେ ସାପ ମୁଁ ସେପଟୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ସାପ ଡେଇଁ ମରିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଡେଇଁ ମରିଗଲା। ଆପଣ କ'ଣ ବସ୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ, ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା? ଭାଇ ମୋର 2-3ଟା ଘଟଣା, 3ଟା ଘଟଣା ଏମିତି କଲା। ଏବେ ଗଛ ବି ପଡ଼ିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି 3ଟା ଉପରେ? ଘଟଣା। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡୁନି? ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଥିଲା, ହଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଚାଲୁଥିଲା, ମୁଁ ପୂଜା ପାଠ ବି କଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆମର ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ଅଛି, ସେଇଠି ପୂଜା ପାଠ ବି କଲି। ଛେଳି ଗୋଟେ ନେଇକରି ମାନସିକ କଲି। ଆଉ ସେଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ ବିଧାନସଭା ଯିବା, ମାନେ 700 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନା। ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଥରେ ଯଦି ଯିବୁ ଗାଡ଼ି ଧରି ଗଲେ 25,000 ରୁ 30,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ଭାଇ ଆମର ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠରେ ଆସିବ? ସେଟା ତ ଆମେ ଯାହା ମିଳୁଛି ତ ଦରମା ସେ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇକିରି ସବୁ ସରିଯାଉଛି। ବଢ଼ିବାର ଥିଲା, ଦରମାଟା ବି ବଢ଼ିଲାନି। ସେଇଟା ଇଏ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହିଁ। ହେଲେ ଶେଷରେ ମୁଁ ବସ୍ରେ ଆସୁଥିଲି, ହଠାତ୍ ବସ୍ଟା ଜଳିଗଲା। ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକରି 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକରି ବସ୍ ଜଳିଗଲା। ମୁଁ ସେ ବସ୍ରେ ସ୍ଲିପର ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ଟା ଜଳିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଆସିକରି ମୋତେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉପର ସ୍ଲିପର ସିଙ୍ଗଲ ସ୍ଲିପରରେ ଶୋଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଛାନିଆ ହେଇଗଲି, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ତାର ଉପରୁ ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି ତଳେ, ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଧରି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇଛି। ଡ୍ରାଇଭରଟା ଜାଣିପଡ଼ିଲା। ପଛକାନି ଦେଖିଲା ବେଳେ, ପଛକାନି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଚକାରେ ଗୁବୁ 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 ନିଆଁ ଜଳିଲା। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପକେ ଆମେ ଅଳ୍ପକୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଉଠି ନଯାଆନ୍ତୁ ନାଇଁକି ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। ତଥାପି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି, ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ରଖିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ପୁରିଲି ସେ ବସ୍ ଭିତରେ। ମୁଁ ଡରୁଥିଲି ସେ ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ। ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଯଦି ପୁରୀ ନଥାନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଭିତରେ ପୁରିଲି, ଯାକୁ ଟେକା ଟେକି ଝିକା ଟଣା କରି ତାକୁ ବାହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଧରି ଆଇବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଥିଲା। ଆପଣ ଏଠାକାର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନେତା, କେବେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ମାଓବାଦୀ ସହିତ ଅନେକ ଥର ଭେଟିଛୁ। ପ୍ରଜା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରଜା ମିଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ନାଚ ଗୀତ ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ ସେଠି ବି ଆମେ ଯାଇ, ମାନେ ଆମକୁ ଡକରା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲୁ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଥିଲୁ, ଡାକନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାକନ୍ତି। ଡର ଲାଗେନି? ଡର ତ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଥରେ 2 ଥର ମିଶିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସହିତ ପୁରା ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଯେମିତି ମିଶିଯାଉ, ସେଇଭଳିଆ ମିଶି ଯାଇଥିଲୁ। କେବେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ଲୋକଙ୍କ, ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଉନ୍ନତି। ସେମାନେ କେବେ ବି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ବି ନଥିଲା। ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଉନ୍ନତି, ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଠକ ଟାଉଟର ମିଛ ମାୟା ଯେଉଁ କହିକରି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପରେ କେବେ ବି ଆଟାକ୍ କରୁନଥିଲେ। କାହିଁକି ଏବେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଜେଇ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲୁଟୁଥିଲେ ଆମ ମାଲକାନଗିରି, ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି, ଜେଡପି ଥିଲି, ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଥିଲି। ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିବାର, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ ଡର ଭୟ ଥିଲା ଯେ କାଳେ ଲୋକଠୁ ଶୋଷଣ କଲେ କି ଲୋକଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଲେ କାଳେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବି, ମୋର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ, ଅପେନ୍ ଅପ୍ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମଙ୍ଗୁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଫିଲ୍ ହେଇନି? ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦଳ ସରକାରରେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଅସହାୟ ମନେ ହେଉଛି। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଝରଣା, ପାହାଡ଼ ଝରଣା, କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ପୁରା ମାଲକାନଗିରି ମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ର। ମାନ୍ୟବର ଟୁରିଜିମ୍ ମିନିଷ୍ଟର
ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜେ ବଣ୍ଡାଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରାଇଥିଲୁ ଆମେ। ବଣ୍ଡାଘାଟି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଆଦିମ ଜନଜାତି ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକର ବଣ୍ଡାଘାଟି, ସେଠି ମୁଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ଖୁଦ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଣ୍ଡା ଜନଜାତି ବା ଆଦିମ ଜନଜାତି ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନର କୌଣସି ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏଠି ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟୁରିଜିମ ପ୍ଲେସ୍ ଯାକ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଝରଣା ପାହାଡ଼ ସବୁ ଅଛି, ଟୁରିଜିମ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ମୋର ଲେଖାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସବୁ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, ଆଉ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସକୁ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଜେପି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆମର କଥା ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ପାଖରେ ସରକାର ଶୁଣୁନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛି, ଯେତିକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ରାମ ସିଂଙ୍କୁ ଆମର ଫରେଷ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଦେଇଛି। ଏଠି ଆଗରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ବାଉଁଶ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ବାଉଁଶ ଲଡ଼ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଆଗରେ ପେପର ମିଲରେ ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ବାଉଁଶ ଗୋଟେ ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନାହିଁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ମଙ୍ଗୁ ବାବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବେ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ଅଫର ମିଳିଥିଲା ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଏଠି ତ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନର ସରଗରମ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ଅନେକ ବିଜେପିର ନେତାମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା, 3-4ଟା ଚ୍ୟାନେଲ। କିଏ ଆସୁଛି ଅଫର କରୁଛି 10 କୋଟି, କିଏ 15 କୋଟି। ବିଧାୟକ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଦଳକୁ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବୁ। ଏଇ ଅଫର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛି? ମତେ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଏମିତି ଅଫର ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫର ଥିଲା ମତେ ଆଉ ଆମ ବିଧାୟକ ମାନେ 3-4ଟା ବିଧାୟକ ଥିଲେ। 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫର ଥିଲା। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହେଲେନି। 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫର ପେଟି ନେଇକରି ଘରେ ନେଇ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ହଟାଅ, ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି। ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ସାମିଲ ହବାର ନାଇଁ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି। ଆମେ ହଉଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଯୋଉଟା କହିବୁ ସେଟା ପାଳନ କରିବୁ। ଯୋଉଟାକି ଆମର ଏଇଠି ଭାଷାରେ ଅଛି, କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ, ମାଇଜି ଟେକିର କଷାକେ ମନୁଷ ପିଲାର ଭାଷାକେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତୋର ଯୋଉଟା ଭାଷା ଦେଇଦେବୁ ତାକୁ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିସି ସଭାପତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇକି ବେଙ୍ଗଲୋର ରିସୋର୍ଟକୁ ଗଲେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା? ନାଇଁ, ଅବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ନେଲେ ବି ଭଲ କଲେ। କାହିଁକି ଯେ ଆଜିକାଲି କିଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହିହେବ କି ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଭୟରେ ମାନ୍ୟବର ପିସି ସଭାପତି ଆମକୁ ନେଇଗଲେ ବେଙ୍ଗଲୋର। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହିଲୁ, ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ, ମଜା କଲୁ। ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ଅଛି, ଆମ ଡିକେ ଶିବ କୁମାର ମିଶିଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଆସିଲେ, ଖାଇଲେ, ରିସୋର୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ, ବସିଲେ ଆମ ସହିତ। ଆମକୁ ପୁଣି ଟୁରିଷ୍ଟ ବୁଲାଇଲେ, ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ଦେଖିଲୁ, ଆସିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କୋରାପୁଟ ଆସିଥିଲେ, ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଥିଲେ, ଆପଣ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ ହେଲାନି। ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ କୋରାପୁଟ ଯିବାକୁ 150 କିଲୋମିଟର ହବ। ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ନେଇକିରି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସର୍କିଟ ହାଉସରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବି, ଆଉ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର କଥା, ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବି, ପୁଣି ଦରଖାସ୍ତଟା ଦେଇକିରି ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା, ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗାଡ଼ିରେ MLA ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି, ସେଠି ପୋଲିସ ମାନେ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା,
ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଟକାଗଲା। ବିଧାୟକ ଯାଉଛି, ଲେଖା ହେଇଛି, ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉପରେ ଷ୍ଟିକର ମରା ହେଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ମୁଁ ଖୁଦ ନିଜେ ବସିଛି ଆଗରେ, ସେଠି ମତେ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ଆପଣ ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସହ କଥା ହେଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଅଟକାଇଲେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ମତେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକା ମତେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ମୁଁ DIGଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେଠି ଜଗିଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଭିତରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ମୋର ପରିଚୟ ଦେଉଛି, ମୋର ଗାଡ଼ି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଯଦି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯଦି ଲାଗିବ, ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣ ତ ମିଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସହିତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଧାୟକ ମିଶି ପାରିଲା ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ କହିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଗଲାନି, 14 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ଆପଣ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଆମକୁ ମୁଥ ମାରି ବାହାର କରାଗଲା। ସତରେ କ'ଣ ମୁଥ ମାରିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ ଆମେ ଅଟଳ ଥିଲୁ, ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଜର୍ଜାର ସେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ ଥିଲୁ। ସେଇ ସମୟରେ ସେଦିନ ଆମେ ଆଉ ବିଧାନସଭା ଗୃହ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଗୃହ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ଇଏରେ ଥିଲୁ, ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇ ପିଇ, ସେ ଭିତରେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ସେତେ ଇଏ ହେଲା ନାହିଁ, ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ବାଥରୁମ ସବୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ। ତଥାପି ଆମେ ସେଠି ଅଛୁ, ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଅଛୁ। ସେହି ସମୟରେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆଉ ନାଇଁ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପାରି ହବ ନାହିଁ। 200ରୁ 300 ପୋଲିସ ବେଶରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମାନେ ସେଠାକାର ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ମାନେ, ପୋଷାକ କର୍ମୀ ମାନେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବେଶରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ରେ ଆସିକରି ଆମକୁ ଟାଣି ଅଟାରି ବିଦା ମୁଥ ମାରିକରି ତ ନେଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ସେଠି ଫାଇଟିଂ ହେଲା ଗୋଟେ। ଆମକୁ ଟେକା ଟେକି କରି, ମାନେ ଘୋଷାଡ଼ି ଯୋଉ ମାରି କରି ନେଇଗଲେ, ଆମକୁ ନେଇକରି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ପୁରା ନେଇଗଲେ। ରାତି 3ଟା ବେଳକୁ ସେଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ଏମିତି କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ବନ୍ଦ କର, ସୁପରଭାଇଜରକୁ ଡକାଅ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଡକାଅ। କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଥିଲା ସେଠି? ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଟକୁ ଯାଇଥିଲି, ମାନେ ଆମର ଭଣ୍ଡାଘାଟି ଅଞ୍ଚଳ ତୁଷେପଡ଼ା ବୋଲିକରି, ବିଷୟଗୁଡ଼ାଠୁ ତୁଷେପଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଇଛି, ମୋତେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ, ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେଠି କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ କାମ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଥାଏ, ଘାଟି ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ, ତଥାପି ମୁଁ ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ମୋର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ ଡର, ମୁଁ ଡରେ ନାହିଁ କେବେ। ଶହ ଶହ ନକ୍ସଲ ରହୁଥିଲେ, ସେଠି ଗୁବୁକିନା ପଶି ଯାଉଥିଲି, ମୋତେ ଡର ନାହିଁ, କେବେ ବି ଡର ନାହିଁ। ହେଲେ ପଳେଇଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ କାମ ହେଇକରି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଇନାହିଁ, ସପ୍ତାହ ହେଇନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଡ଼ ମାରିଦେଲେ ପୁରା ଏମିତି ଉଠି ଯାଉଛି, ପିଚୁ ସବୁ। ଏମିତି କାମ ହେଉଛି ଏଠି? ଏମିତି କାମ ହେଉଛି, ହେଲେ ପିଚୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ସେଠି ମୁଁ ମାନେ ଫୋନ୍ କରି ତାଗିଦ କରିଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଯେ କାମ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପୁନର୍ବାର କାମ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ କୋଟି, ସେଟା 7 କୋଟି ଟଙ୍କା କରିଥିଲା। 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ, ହେଲେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠି ଆତ୍ମସାତ ହେଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି, ସେତୁ, ଯେଉଁ RD, RNB, ITDA, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି, ଏଠି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହେଉଛି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ଆପଣ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି? କହୁଛୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ କାମ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତାଗିଦ କଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ମିଶିଲି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାକୁ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଡାକି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆଉ ଥରେ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲି, ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କର
କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କର। ହୁଁ ହୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଠକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ କରୁଛନ୍ତି, କାମ ନିମ୍ନମାନର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କର। ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ହୁଁ ଆଜି ହୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି NQM, ଯୋଉଟାକି ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୱାଲିଟି ମନିଟରିଂ ହଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଛି, ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଇଏ ରହିଛି, ହୁଁ ତାକୁ ଲେଟର କରିଥିଲି ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୁଁ ଯେତିକି ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହଉଛି, ହଁ ରୋଡ ରାସ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏଟା ହୁଁ ସେଠି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହଉଛି, ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଆଜି ଟିମ୍ ବି ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଟିମ୍ 18 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ 19 ତାରିଖରେ କାଲି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖା ହେଲା, ହୁଁ ଯାଞ୍ଚ କରାହେଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରାହେଲା। ହୁଁ ଆଉ ଏମାନେ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ହଁ ଆଉ ମୁଁ ସେଭଳିଆ 8ଟା କାମର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କଥା କହିଥିଲେ ସେଠି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଲା? ନା ସେଟା ଦିଆହେଇନି, ଅଲଗା ଇଏରେ ଦେଇଛି। ସେଟାକୁ ବିଜିନେସକୁ ଲେଖି ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏରେ ଲେଖି ଦେଇଛି ତାକୁ। ମୁଁ ତ ଏଠି କହୁଛି ଯେ ଏଭଳିଆ ଯଦି କାମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କାହାକୁ ବି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ହୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି ରହିଲି କରିବ ତାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାଇଁ, ହଁ ମୁଁ ସେଠି ବି କହିଲି ହୁଁ ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ହୁଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିକରି ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଏବେ ଯେକୌଣସି କାମ ହବ, ହୁଁ ଯେକୌଣସି କାମ ହବ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ମୋର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ତିଆରି କରିବି। ହୁଁ ସେ ଟିମ୍ ଜଗିବେ? ସେ ଟିମ୍ ଜଗିବେ। ହଁ ଆଉ କେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କାମ ହବ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥ, ହୁଁ ସରକାର ଟଙ୍କା କାହାର? ଆମମାନଙ୍କର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ, ପବ୍ଲିକର, ଲୋକଙ୍କ ଟିକସର ଟଙ୍କା, ଲୋକଙ୍କ ଟିକସର ପଇସା। ହଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆତ୍ମସାତ ହେଉଛି, କାମ ଠିକ ହଉନାହିଁ। ହୁଁ ହୁଁ ଲୁଟିକି ଖାଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ସେଠାକାର ଅଫିସର ମାନେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏବେ ଯେକୌଣସି କାମ ହବ ତାକୁ ଜଗିବି, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଧରିବୁ, ବସିବୁ, କାମ ହବ, ହୁଁ ଜଗାଇବି। ମୁଁ ତ ବରଂ ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ମାନେ ଆମ ପାର୍ଟି ପିଲାମାନେ, ମୋ କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର କାମ ହବ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗିବେ, ହୁଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଧରିକରି କାମ ହବ। ମଙ୍ଗୁ ବାବୁ, ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ଗୁଡାକ ସବୁ କୋଉଠୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି? କେତେବେଳେ ତୁରୀ ବଜାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କୋକେଇ ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହସ କଥା ଏଇଟା। ହଁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ, ହଁ କେବେ ମୃଦୁଳଗିନି, କେତେବେଳେ ମହିରୀ, ହଁ ବ୍ଲାକ୍ ଟି ସାର୍ଟ, କେତେବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ ଟି ସାର୍ଟ, କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଏ ସରକାର ଶୁଣୁନାହିଁ ଆମର କଥା, ବିରୋଧୀ ଦଳର କଥାକୁ ବିଲକୁଲ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ କି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁ। ଯେହେତୁ ଯେମିତି ଯୋଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବ, ତାକୁ କେମିତି ମୃଦୁଳ, ବର୍ଚା, ମହୁରୀ ଧରିକରି ଯୋଉ ଉଠାନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଏ ସରକାରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେସବୁ ଅଭିନବ ଉପାୟ ବାହାର କରିଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ତୁରୀ ବଜାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦରେ ମୁଁ ତୁରୀ ବଜାଉଥିଲି, ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ତୁରୀ ଫୁଙ୍କିଲି, ନାଗିନ ଫୁଙ୍କି ଦେଲି ସେଠି, ଆଉ ପଡ଼ିୟମ ତଳେ ଯାଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ନାଗିନ ଫୁଙ୍କିଲି, ନାଗିନ ଗୀତ ବଜାଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଲା, ଆପଣ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ରୋଲ ମିଳିଲାନି। ମତେ ରୋଲ ଦେଲେ। ପୋଲିସ ରୋଲ ଦେଲେ? ଜେଡପି ଥିଲି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲି। ମୁଁ ଗଲି ପୁଷ୍ପା ସିନେମା ଯୋଉ ସୁଟିଂ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ଗଲି, ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ମତେ ଗୋଟେ ରୋଲ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି, ପୋଲିସ ରୋଲ ନାହିଁ, ମତେ ଭଲ ରୋଲ ଗୋଟେ ଦିଅ ବୋଲି। ଏବେ ଯଦି ଏବେ ହେଇଥିଲେ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ବିଦାୟ ଅଛି ନା। ସେତେବେଳେ ଜେଡପି ଥିଲି, ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ରୋଲଟା ଗୋଟେ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପୋଲିସ ରୋଲ କରିବି। ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଟିକେ ଆପଣ ପାଖରୁ ଦେଖି, କଥା ହେଲୁ ନା, ତା ସହିତ କଥା ହେଲୁ। ମୁଁ ଜେଡପି ଥିଲି ତ ଏତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥା ହେଲୁ, ମିଶିଥିଲି। ଅପସନକୁ ଆସିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ? ଏଇଟା ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଆଉ ମଝିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ମିଶିଥିଲେ, ମତେ ପିଠିରେ ମତେ ତାପଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଆଚ୍ଛା ସେ କାମ କର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। କେଉଁ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଦିଏ, ଚାଷୀ ନା ବିଧାୟକ? ଚାଷୀ।
ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ମୋର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଚାଷ। ହଁ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଚାଷ। ଯଦି ମୁଁ ଭାବିଥାନ୍ତି ଏବେ ବିଧାୟକ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଚାଷ କାମ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ବି ଚାଷ କରୁଛି। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ କାଲିକି କେତେ ଏରିଆ ଟିକେ ବୁଲିବା, ମୁଁ କେତେ ଚାଷ କରୁଛି। ହଁ କାହାର ଶାସନ ଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ? ତ ମୁଁ ବିଧାୟକ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଲୋକ ହେଲେ ବି ହଁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ କାମ ହେଇଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଲୋକ ହେଲେ ବି ହଁ ହଁ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ଆଚ୍ଛା ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନା ସଂଗଠନ? ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସଂଗଠନ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଏମିତି ଅଛି ଯାହା ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆଜି ହିଁ ସମାଧାନ କରିଦେବେ? ଅଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତ ପିଇବା ପାଣି ଉପରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାକୁ ସେମିତି ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗଲି, ଯେଉଁ କାଚ ଘର, ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ପାଇଟ୍ ଯାକ ଜମକ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖିଲି, ତା ତୁଳନାରେ ଆମର ଏ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାକଜମକ ଚାକଚକିଆ ଅଛି, ଆମ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହଉ। ଏ କଥା ସରକାରକୁ ଆମେ ବାରବାର କହୁଛୁ ଯେ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ତ ହଁ, ତା ସହିତ ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି। ସେ ଗୋଟେ ଭାଷଣରେ, ଅଭିଭାଷଣରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଆଉ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା 30 ନମ୍ବର, ମାନେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 30 ନମ୍ବର ନାହିଁ, 1 ନମ୍ବର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଜିଲ୍ଲା 1 ନମ୍ବର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଲେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଲେ କହୁଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ଏମାନଙ୍କର ଭାଷଣବାଜି। ହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ, ଏଇଠି ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ 15 କଥା କହୁଛି, ସେ ଆସିକରି କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାଟା 1 ନମ୍ବର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସେଠି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ବୋଇଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ବୋଇଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ 1 ନମ୍ବର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଁ ନିଜେ ଡାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କହିଲି। ଆପଣ ଏ ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲଟା କାହିଁକି ଦେଖାଉଥିଲେ? ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲଟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଷ୍ପା କେବେ ଝୁକେ ନାହିଁ, ପୁଷ୍ପା କେବେ ଝୁକେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସିନେମାରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ପୁଷ୍ପା ଝୁକେଗା ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବି ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା, ଅର୍ଥ ଟଙ୍କା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବେ, ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ପୁରା କମ ଅର୍ଥରେ ଜିତି। ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଆର ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆକୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଜିତିବ ବୋଲି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଲା। ହେଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ ବିଜେପି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନରେ। ପାଣ୍ଠି ଲେଖାକୁ ମଦ, ମାଂସ, କୁକୁଡ଼ା, ସେସବୁ କରିପାରିଲେ ନାଇଁ। ଆରେ ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଲୋକ ମୋତେ ଗାଁକୁ ଫୁଲମାଳ, ମାନେ ମାଳରେ ପଇସା ମାଳରେ ଗୁନ୍ଥି କରି ମୋତେ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ବି ଚିତ୍ର ଆପଣ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ? ଲୋକ ମାନେ ମାଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବାର, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଗଲି ମାନେ ଲୋକ ବେକରେ ସୂତାରେ ମାଳ କରି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦାନ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା। ମୋର ଦେଖିବେ ଆପଣ, ମୋର ଯେଉଁ ତାଲିକା, ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେଖିବେ, ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ଦେଖିଲେ ମୋର ସବୁଠୁ କମ୍ ଥିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ବିଜେପି, ମୋ ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ। ହିରୋ ଆସିଲେ, ହିରୋଇନ୍ ଆସିଲେ, ନଚାଇଲେ, ଗାଇଲେ, ଗୀତରେ ମଜାଇ ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ କେବେ ବି ଝୁକେ ନାହିଁ।
वन मैन आर्मी वन मैन आर्मी अच्छा मोर एटी स्टेट लीडर के आसी नांती हाँ आम कांग्रेस दलर हाँ कि सेंट्रल लीडर के आसी नांती हाँ केवल आमर जो जिला सभापति आमर जे कि मो गुरु माने आमर गोविंद पात्र आज्ञा हाँ एडवोकेट जो जिला कांग्रेस कमिटी सभापति ताको मो गुरु बोली माने माने मते सबु राजनीति क्षेत्र रो आगो नेबा लोक सी है हाँ हाँ हेले केवल से सार मते बहुत साथ देले हाँ पूरा दिन राति बुली समस्ते आमर एडी भी बसचंदी आमर ए अंचल आमर नंदबाबू भी अच्छा से नंदबाबू कि आमर भागीरथी आमर इसाक भाई हाँ एमती अनेक माने जे कि मो सहित इलेक्शन पूर्वरु आउ इलेक्शन बेले मते पूरा मोर सहित नक मांस बेले लागिक थिले अच्छा लागिक थिले मो पीछा छाड़ले नहीं सेमानक पय आपण सफल हाँ से माने से मो सफल हिची आउ सेठी जते बेले कोटी कोटी टंका मो पाखरे किछि काम देला नहीं अच्छा सेठी से डायलॉग मारतिली मु पुष्पा कभी झुकेगा नहीं हाँ मंगू भाई कभी झुकेगा नहीं अच्छा ए डायलॉग मारतिली हाँ बुझला शेषरे आपणक मुहरु दर्शक भी शुणा चाहते पुणी थे से निंबुड़ा निंबुड़ा गीत टे गाउले निम्बुड़ा गीत सेटा गाइली आज भी गोटे वायरल होता मोर देखुली सोशल मीडिया रे जो मंगू भाई पिला माने केमती सरलार्थ लिखिबे हाँ मु सेठी कहितली जे एटा राजस्थानी गोटे लोकगीत बोली कहउचंती बहिरे छपाई बहिरे छपाई आ आमे तो ए गीतर अर्थ आमे तो बुझी पारने पिला माने केते बेले बुझिबे सेठी मु कहितली माननीय मुख्यमंत्री नचेत जो गणशिक्षा मंत्री हाँ एमाने जानिथिबे एमाने लिखिबे तार सरलार्थ बोली कहि आपण गाउथिले पा गीतटा हाँ गीत गाउथिली दुई पद गाई दियंतु शेषरे सेटा होची हे निमुड़ा 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 हे निमुड़ा 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 कच्चा कच्चा चट्टा चट्टा निमुड़ा लाई दे हे निमुड़ा माने तार अर्थ कोन पीस कोन बुझी हो नै बुझले माने शिक्षा व्यवस्था को आपण देखिबे ओडिसा रे शिक्षा व्यवस्था को पूरा दुर्बल कर सारले ये सरकार आसिला परे माने निमुड़ा गीत आ गोटे जो इंग्लिश बही रे रजदोली गीत हाँ हाँ तापरे आम हजार हजार भूल हाँ हजार हजार माने 1700 केते भूल होइछि माने ये प्रकार अनेक भूल तापरे सुकुआ तरकारी किंदी हबो जाल मुड़ी किंदी तयारी हबो चाकणा किंदी तयारी हबो माने ये जो सरकार आसिला परे एमानकर मति भ्रष्ट होई गलानी मते जणा शेषर कहतु आम आलोचना आपको केमती लगिला बहुत बहुत बढ़िया लगिला बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बढ़िया लगिला माने आलोचना आपण आसिले एते दूर मो सहित साक्षात कले मु तो भाबुची आपण मानु किछि अंचल टिके काली बुलाबुली कराइबु आम सहित धन्यवाद आलोचना करथुले कांग्रेस विधायक श्रीजुक्त मंगू खेला समय सरची नमस्कार नमस्कार।